प्रवास प्रोग्राम वेख रहे सारे ही दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। दीवाना होना पैंदा आ, मस्ताना होना पैंदा आ, जिस रूप च राजी यार होवे ਉਹ ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। जी दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की एक सोहने जे गीत दे नाल ते तुसी सुनो ये गीत। वे तू चैन तो भी सोना लगे बड़ा मन मोना, नी तू फुल्लां तो भी सोहनी लगे बड़ी मन मोनी, कीते मोतियां दे दान ताइयों मिल गई तू होनी। तेनू याद वांगू रखूंगी मैं सीने च लुका के, वे तू बड़ा चंगा कीता, नी तू बड़ा चंगा कीता मेरी जिंदगी च आके, नी तू बड़ा चंगा कीता। वे तू बड़ा चंगा कीता मेरी जिंदगी च आके, वे तू बड़ा चंगा कीता। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, तेरे जिहा साथी बड़े कर्मा ना लभदा। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, तेरे जिहा साथी बड़े कर्मा ना लभदा। तैनू लोकां दियां नजरां तो रखूं मैं छुपा के, नी तू बड़ा चंगा कीता। ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਕੇ, ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਕੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੇ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੇ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਸਿਰੇ ਮੈਂ ਸਜਾ ਕੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਕੇ, ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ। प्रवास के सैगमेंट आप सबका स्वागत है। गलबात कर ली साडा मौजूद ने स्टूडियो डॉक्टर मिर्जा मोहित साहब। डॉक्टर मिर्जा स्वागत है जी, सर। थैंक यू, मेहरबानी। डॉक्टर मिर्जा हाल ही ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जी 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 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸਟੱਡੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਨੇ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਵਿਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਿਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਜਲਦੀ।
उन्होंने देखा कि औरतों के विच 22% ज़्यादा चांस है कि लॉन्ग टर्म कोविड इफेक्ट जिहड़े ने वो ज़्यादा ने, उन्हां च ज़्यादा डायगनोज हो रहे हैं। और यदी वजह नहीं पता इन्वेस्ट, लेकिन स्टडी इस नाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फ्यूचर दे विच कि अगर तुहाडी ख्वातीन औरतों च इन्ना इफेक्ट हो रहा है, घर विच मदर सिस्टर डाटर इफेक्ट हो रही ने, इन्नी हैल्थ जिहड़ी इफेक्ट होंदी पई है, ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਸੋ 22% ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੀਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ 4 ਵੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਮੰਥਸ ਲੌਂਗ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। और बाद में ऐसे केस ज़ाती तौर पर देखे ने कि उन्होंने इन्फेक्शन अप्रैल 2020 च हुई सी ते हाले तक उन्होंने सिम्पटम ने, तो वो आके डिस्कस करते पे ने कि भी की वजह वे, वट इज़ हैपनिंग। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿੰਪਟਮਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? हाँ जी, ये जो सिम्पटम उन्होंने जो डिस्क्राइब किए ने बड़े ज़बरदस्त ने, मैं वो पढ़ना चाहता वा कि जी उन्होंने कि औरतों विच जिहड़ा कहंदे पे ने कि जिहड़े सिम्पटम दी डिफरेंट ने, कि मर्दां दे विचों कहंदे ने कि किडनी और हार्ट इन्हां चीज़ां ते इफेक्ट ज़्यादा नज़र आंदा पिया, डायबिटिक ज़्यादा मर्दां दे। औरतों विचों कहंदे पे ने कि जिहड़ा लंग्स दे सिम्पटम ज़्यादा ने, स्लगिशनेस है, वीकनेस है, हार्मोनल इंबैलेंस, मैंटल एंगजाइटी, बेशुमार इहो जिहे सिम्पटम उन्होंने डिस्कवर करते पे ने। और यदी वजह नाल वो परेशानी भी है कि बई उन्होंने सिम्पटम डिफरेंट क्यों होवे, स्ट्रक्चर डिफरेंट है या नेचर डिफरेंट है। सो ये वायरस किस तरह इनू मनीपुलेट करता है कि अल्टीमेटली तो जाके उन्हें जेनेटिक मटीरियल में अटैक करना वे। सो यदी वजूहात की ने, सो सिम्पटम जिहड़े ने ये डिफरेंट आ रहे हैं औरतों में लॉन्ग टर्म, और इनू हैंडल करना यदी फर्दर स्टडी बड़ी जरूरी होंदी जा रही है। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਫਨੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਮਦਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਨਰਚਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਵਰਡਸ? ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਵਰਡਸ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇhtiyat ਕਰੋ, ਸਟੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ लेकिन ये इन्ने पैरानाइज ना हो जाओ कि भाई मेरे तो ज़्यादा अटैक करता पिया। अपने आप को हैल्दी रखने की पूरी कोशिश करो, और जिन्नी भी कंसल्ट करना वे केयर करनी है वो करनी ज़रूरी है। अक्सर सारिया औरतां सैक्रीफाइस ज़्यादा कर दियां ने, एक बैलेंस रखना पएगा ताकि ये वायरस नूं भी जिहड़ा असीं दूर रख सकीए और वो सिम्पटम में भी घट कर सकीए। जी डॉक्टर मिर्ज़ा, बहुत बहुत मेहरबानी सर। बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू जी। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਤਨ ਨਨਵਾ ਜੀ। ਨਨਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਨਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਟਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਠੰਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵੜ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੌਬਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ 2021 ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਮ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ 3-4 ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਪਰੂਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਰਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਪਰੂਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਪਲ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਾਲਨਟ, ਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੂਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੰਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੰਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਤਾਂ ਡਾਹਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੱਕ ਛਿੱਲੜ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 1,23,000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਕੀਤੇ, 966 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 1,23,000 ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਨੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਫੀਫਾ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ, ਸੌਕਰ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਨ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਬਾਰੀਆਂ ਆਹ ਜੀ ਗੈਪ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ ਪਾਹਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਸੌਕਰ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਫੀਫਾ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਫੀਫਾ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂਯੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਜੱਟਾਂ ਮਾਰ ਲੈ। ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸੱਟ ਕੰਮ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਕੱਲ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਜਾਈਏ ਉਸੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਸਟੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਲਵੀਂ ਆਂਦਾਰ ਚ ਚਲਾਇਆ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਫੋੜੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਫੋੜੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖਿਆ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਉਹ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੱਟ ਔਡੀਆਂ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਔਡੀਆਂ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਔਡੀਆਂ ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰੇ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੀ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਉਮੜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ 34ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਕੋਵਿਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਵੈਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।